بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم الباقي مخالف للخلق بالإطلاق وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تلتزم فقدرة إرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعلي أرسل أنبياء لهم فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة من أرضي بغير نفس كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل بالدخول واجب فقد خمسنا بحكم الواجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق وغالم هم آدم إدريس نوح هود ما صلى وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتزى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع نسو زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامات الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أقل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشر منهم جبريل ميكال إسرافيل أزرائيل وركيب وكذا ورضوان احتزى من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها أبر داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم إيماننا بيوم آخر وجاب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر بدء الواجب مما على المكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب الزهرية أرضأته عليمة الزهرية بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة 40 وأمره قد جاوز 60 دوه فمنهم
ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب فطهير بزين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية قبطية وغير إبراهيم من خديجة فخذ بهم وليجة من الإناس تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذاك الرضية وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى حمصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند كذا يوجج المؤمنين أمهات مرضية عمه وعباس كذا صفيات ذات احتزاء نبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يضرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وحيصار واقتران عليه خمسا بعد 50 فراد وبلغ الأمات بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز الصديق بصدق له وفأله ذات مختصرة وللأوام سهلات ميسرة لازم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد حدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمان أبيتها ميز بعد جملي تاريخها لحيه الرجملي سميتها عقيدة عوامي من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة عوامي بالتمام أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم إحساني قادم من أولي الأخير بقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم به من واجب لله 20 صفة فالله موجود قادم الباقي مخالف للخلق وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء والمتكلم له صفات 7 تنتزم ذات سمع البصر حياة العلم كلام استمر وعضله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء بالصدق والتبليغ والأمانة وجاهد في حقه
الأرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففل خمسنا بحكم الواجب تمثيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود ما صالح وإبراهيم كل متبع إسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أخلل شرب ولا نوم لهم تفصيل عشر منهم جبريل إسرافيل أزرائيل منكر نقير ورقيب وكذا عتيد ملك ورضوان تزا من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا فيها كلام الحكم عليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر الوجب وكل ما كان به من العجب قادمة في مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسلا للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد مطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زهرية أرضعته حليمة بما كتى الأمينة بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره تجاوز 60 وسبعة أولاده ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا وأمه مريم قبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليا وأربع من الإناث تذكرون رضوان ربي للجميع يذكروا بألها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي وزينب وبعدها رقيا وأم ذاك الرضيع عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية وعباس كذا
ذات احتزاء وقبل حجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يغدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافتران عليه خمسا بعد 50 فرا وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وفأله لا مقتصرة وللعوام سهلات ميسرة لازم تلك أحمد مرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم وقل لمرشدي ما إخلاصا أمان ونفع كل من بها قد اشتغل بعد جملي تاريخها لحي غر جملي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام أبدأ بسم الله وبالرحيم دائم إحساني والحمد لله القادم أولي الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قادم لاقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني ووحيد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم قدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله كل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفضانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضه بغير نفس كخافف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة ونستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق واغتنم وما دام إدريس نور كلما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليساء الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدعوية عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا وهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل
منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك وارث ومهتدى أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها داود والإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاب وكل ما كان به من الأجاب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على المكلف من واجبه نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد الرحمن في التسويق وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وطاهر بزين لا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مرية قبطية وغير إبراهيم من خديجة 6 فخر به وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجامع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنه السلطان فضله جديد فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذاك الربيع عن باسم نسوة وفاة المصطفى أولئنا فقد النبي المختفى عائشة وحفصة وسعودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه عباس كذا عمته صفية ذو كذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلة للقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربه كلما بغير كيف وانحصار فافترى عليه 5 بعد 5 نفرا وبلغ تاب الإسراء وفرد 5 بلا امتراء والفاز صدق بتصديق له وبالعروض الصدق وفاده وهذه عقيدة مقتصرة وللعوام سالات ميسرة لازم تلك أحمال المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير حبيب يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها بيت بعمل الجمل تاريخها لحيور الجمل سميتها عديدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عديدة العوام من واجب في الدين
وملزوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah, wa hayyun qadirun muridun alimun bi kulli syai'in. Wa hayyun atau pada mana? Atau pada maujudun. Sifat yang keberapa dah? Satu, wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyam bi nafsi, wahdaniyah. Wahai ini masuk mula lepas pada sifat salbiyah. Tu wujud sifat nafsiyasa. Lepas tu salbiyah 5 ni. Tu dia yang ketujuh ni. Wahayyun, dan Tuhan yang bersifat ia dengan hayat dan yang hidup, asalnya gitu. Wahayyun, dan yang hidup, yakni yang bersifat dengan hayat. Sini ni musannaf naknya sifat maknawiyah ni. Wahayyun ay wa kaunuhu hayyan. Dan keadaan Allah Ta'ala itu hayyan, yang bersifat dengan sifat penghidup. Hayyan ay muttasifan bil hayat. Bisifatil hayat. Sini nak tolak pendapat Mu'tazilah. Padahal mutasifan tu pun tolak dah. Kaunuhu hayyan, dan keadaannya Allah Ta'ala yang hidup. Apa makna hayyan? Ay, tafsir hayyan, ay muttasifan, ya arti yang bersifat ia keadaan Allah Ta'ala tu, ya Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat hayat, dengan sifat penghidup. Bila Allah Ta'ala ada sifat penghidup, dia pun hidup. Hidup dengan sifat penghidup. Gitu. Wih, cok sekat tu. Tu kita tak faham ni tu kerana sifat ma'ani duk nanti depan. Pakai ini hok nu. Tu. Yang bersifat dengan sifat penghidup tu hayyun wa kaunuhu hayyan. Jadi datang hak kaunuhu mari kebiasaan dalam kitab mana-mana pun dia datang sifat ma'ani dulu, qudrat irad ilmu hayat sampai bahasa kalam. Lepas tu kaunuhu mari. Tapi musannaf kita rahimahullah taala dia datang sifat maknawiyah mari dulu. Selain daripada nak buat mata syair hak dia dah. Maknanya kalau kita tilik kepada asal dah, ya mimpi tak? Tu kalau kira dah. Semua tu ada hikmat dia dah. Ada hikmat. Cuma orang kita ni cuba kaji hikmat tu je. Dia kata kena wa hayyun wa kaunuhu hayyan ay muttasifan bi sifatil hayat. Lepas tu bila dia datang kaunuhu hayyan mari mula-mula, soalan timur mari selalu. Kena datang dengan sifat maknawiyah dulu.
Dia biasanya orang datang sifat ma'ani dulu. Tu. Maka ada jawab pihak ulama. Jadi sebenarnya jawab banyak. Kalau kita tengok lagi kitab-kitab, ni satu jawab hak saya nampak ni. Kerana kita mengaji daripada kitab Syarahul Hudi itu, jadi maknanya tidak ada beza antara dua ni, antara ma'ani dan maknawiyah, di antara talazum, manzum dan lazimnya. Kalau kita tengok Imam Nawawi Al-Baltani dalam syarah dia, syarah Aqidahul Awam Nuruz Zalam juga, dia kata kerana memudah kepada orang mengaji. Ada juga gitu. Ataupun kerana apa dia? Bagi setengah ulama ni, dia pakai bila hayyun ni sifat hayat dah. Bila hayyun sifat hayat. Kemudian ulama kata musannaf ni kata 20, tiba-tiba dia janji tak cukup wak mari 13 ya. Mana hayat, kudrat, irada, ilmu, sama, basat, kalam. Tiba tak ada wak kaunuhu mari. Setengah ulama kata musannaf wak tak cukup. Setengah ulama kata cukup. Tapi bawa sifat maknawiyah mari dulu. Lepas tu nanti ma'ani di belakang. Kita bina atas pendapat hok kata cukup dalam moleknya. Wasa musan tak care, tak orang tak cukup. Wayak kata 20, khabar-khabar orang tak cukup. Tu. Jadi kira mari wa qaddaman musannifu rahimahullah, telah mendahulu oleh musannaf rahimahullah taala Syekh Ahmad Marzuki, mendahulu as-sifati an-ma'nawiyatah, mendahulu akan segala sifat-sifat maknawiyah, sifat yang dibangsa kepada ma'ani. Sifat maknawiyah, sifat yang dibangsa dinisbah kepada ma'ani. Kerana dulu kalau kita duk ngaji mari sifat 20, sebut apa dulu kudrat. Mari siapa kalam, barulah sebut kaunuhu qadiran pula. Tu lagu tu. Kenapa? Kerana tilik pada ta'akul akal fikir kita ni, lazim daripada Tuhan bersifat dengan kudrat, hasillah sifat kaunuhu qadiran. Kerana Allah Ta'ala bersifat yang kudrat tu lah, dengan sebab Tuhan bersifat kudrat tu lah hasil sifat kaunuhu qadiran. Jadi kudrat ni pada kira akal kita, kudrat dikatakan malzum. Kaunuhu qadiran tu lazim. Sebab tu yang sebut malzum dulu tu, kebiasaan kitabnya. Lazim daripada ada kudrat, maka hasillah kaunuhu qadiran. Lazim daripada ada irada, maka hasillah kaunuhu muridan pada zat Tuhan. Lazim daripada ada ilmu, hasillah kaunuhu aliman sampai akhir. Tu. Tapi musannaf kita pergi dulu sifat manawiyah dulu. Telah mendahulu oleh musannaf rahimahullah taala akan sifat, segala sifat maknawiyah, iaitu kaunuhu hayyan qadiran ni. Tu. Jadi isyarat kepada kaunuhu hayyan dah lah. Sebenarnya maknawiyah kira di kaunuhu ning. Maknawiyah semua kira di kaunuhu, bukan kira di hayyan. Kira di kaunuhu tu, tapi isyarat kepada kaunuhu hayyan dah tu. Gitu lah. Kalau kita kira sifat maknawiyah, telah mendahulu oleh musannaf akan sifat maknawiyah, mendahulu ala sifatil ma'ani, telah mendahulu di atas segala sifat yang ialah ma'ani, sifat yang ialah benda yang masa ada, sifat ma'ani. Tu. Iaitulah mana sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sampai kalam tu lah. Sifat maknawiyah, sifat yang dibangsa kepada ma'ani, iaitu kaunuhu yang 7 tu. Lepas tu sifat ma'ani, sifat kena kepada malzum tu. Ya. Musannaf dulu akan sifat maknawiyah dulu di atas sifat ma'ani. Padahal kena sebut ma'ani dulu lah, kerana ditilik pada ta'akul akal fikir, kena datang malzum dulu. Tu. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani mana? Al-ati zikruha. Sifat ma'ani yang
akan datang oleh menyebut akan sifat ma'ani atau atau lilih tu tak apa, ikutlah. Sifat ma'ani yang akan datang oleh sebut musannaf akan sifat ma'ani tu. Mungkin anda sebut juga depan lagi, lahu sifatun sab'atun tangtazimu fa qudratun iradatun sam'ul basar hayatun lil ilmu kalamun istamar. Yang sebut 7 tu. Tu. Jadi dulu di atas sifat ma'ani yang lagi akan datang oleh sebutnya. Sebab apa musannaf kita dulu akan sifat ma'nawiyah dulu ke atas sifat ma'ani? Isyaratan ila pada qaddama, kerana memberi isyarat oleh musannaf, menunjuk dengan cara sini-sini ya, tak soreh. Memberi isyarat oleh musannaf rahimahullah, memberi isyarat ila molek asyara ila. Kalau kita takdir lagi, habis lagi tu. Isyaratan ai bi taqdimihi tu. Isyaratan ila. Jangan nak kata itu. Jadi kerana memberi isyarat oleh musannaf dengan mendahulu dia saat itu. Isyarat ila anna talazuma, isyarat menunjuk. Wayak tahu dengan cara sini. Kalau tak fikir dengan cara halusi tak nampak, tak ada soreh nyata-nyata gitu dak. Jadi musannaf kita dulu kerana isyarat oleh musannaf, isyarat ila kepada. Kalau pada isyarat kepada, rakyat kita tahu dengan cara sini-sini kata annat talazuma, kepada bahawa at-talazum. At-talazum, apa talazum? Berkait nak kata rena talazum ni berkaitan kedua-dua tu. Dan apa talazum? Berkaitan dan berkait ni bahasa kampung dah. Berkait dua tu. Berkaitan. Tu berkaitan tu. Bahawasanya berkaitan at-talazum. Berkaitan. Ada yakni mana kecek mudah-mudah tu? At-talazum yakni hasil lazim malzum tu. Bahawasanya talazum yakni berhubung antara lazim malzum tu. Hubungan lazim malzum kat itu talazum. Berkait antara ma'ani dan antara maknawiyah tu. Talazum dia tu orang panggil talazum ta'akuli, ta'azum zihni. Apa panggil lazim dalam zihin dia. Pada khariji, pada kharid, pada zat tu dia tak talazum, dia sekali. Kalau turut pada akal tilik kita, malzum datang dulu. Lazim daripada mani misalnya, kita mani pada adat. Lazim daripada mani banyak atau lazim daripada makan banyak, kenyih. Malzumnya makan banyak, lazimnya kenyih. Gitu. Maka kena makan banyak dulu baru kenyih. Turut pada akal kita, dia kena datang malzum dulu barulah lazim. Hak tu orang panggil. Tapi bila tengok di luar pun lagu tu juga. Mana makan banyak dulu barulah makannya. Tu orang panggil talazum tu khariji. Tapi masalah sifat tu talazum ni talazum akli ya, talazum zini ya. Kerana nampak berkait lazim malzum ni tilik pada akal dalam fikiran je. Tilik di luar sungguh sifat tu tak ada mana dulu kena. Dua-dua tu sekali sama-sama qadim dengan tak. Kali itu orang panggil talazum zini. Maka bahawasanya talazum ataupun berkait antara mu'anni dan juga maknawiyah tu, sebenarnya talazum itu hasil ia minal janibai, hasil daripada dua pihak. Hasil dari dua pihak. Lagu mana hasil dari dua pihak? Apa janibai? Ain, kita kata ain.
ma'ani wal ma'nawiyah. Lazim pergi mari tu. Tak serupa dengan makan kenyih. Makan banyak kenyih, hak tu tak lazim pergi mari. Tak lazim pergi mari. Lagu mana? Kalau kita kata lazim daripada makan banyak kenyih lah, tu orang panggil lazim. Lepas tu kita nak kata lazim daripada kenyih makan banyak lah. Hai, tak lazim, kadang-kadang makan sikit ya, kenyih dah. Kalau gitu lazim tu lazim sebelah. Lazim sebelah, bukan lazim dua-dua pihak. Bukan gitu. Hak tu asal. Tapi hak ni lazim dua belah. Lazim hasil pada dua belah. Maknanya boleh berekel pergi mari. Kecek mudah kata kena. Lazim daripada ada kudrat, hasil kaunuhu qadiran. Dan lazim daripada hasil kaunuhu qadiran, ada kudrat. Jadi dua tu berekel dah. Sebut mana-mana dulu pun sama ya. Faham tak? Duk ya. Faham tak? Siap. Fakana tak beratlah. Tak berat pada talazum. Hasilun minal janibai. Tak berat pada hasilun tu. Fakana maka adalah kullun, adalah tiap talazum ni saya panggil gapo apa kita kata apa chiam yong, เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องการเชื่อมโยงtu kita kata fakana kullum minhuma maka adalah tiap-tiap daripada kedua minal janibaini, jadi ma'ani dan maknawiyah ni adalah tiap-tiap daripada dua tu bila hasil daripada dua pihak, adalah tiap-tiap daripada kedua tu ma'ani dan maknawiyah, adalah kedua-dua hal keadaan kedua-dua itu fi nafsil amri, pada diri pekerjaan, jadi pada wakil, pada hak sungguti. Jangan tilik kepada takakul akal. Takakul akal ni nampak hak dulu mari belakang ni, tapi tilik pada hak sungguti. Kalau kita kira, maka adalah tiap-tiap daripada kedua, daripada dua pihak tu, iaitu ma'ani dan maknawiyah tu, pada diri pekerjaannya, jadi pada wakil, pada benda yang berlaku sungutinya, tiap-tiap daripada dua tu muttasifan, bersifat ia kullum minhuma, sama-sama bersifat oleh tiap-tiap daripada kedua tu, bersifat bikaunihi lazimal wa malzuman, bersifat dengan keadaannya kullum minhuma, bersifat dengan keadaannya yang lazim dan malzum. Kecek mudah-mudah kata sunguti, tilik pada wakil sunguti, maknawiyah boleh kata malzum, dan ma'ani boleh kata lazim, dan ma'ani boleh kata malzum, dan maknawiyah boleh kata lazim. Boleh kata gimari dua tu. Tak ada kata kena duk bagi kata maknawiyah tak dulu jadi malzum, ataupun ma'ani tak dulu jadi malzum, maknawiyah jadi lazim kan. Tak, cuma ulama gi sebut hak tu ma'ani dulu tu kerana tilik kepada ta'akun zihni saat ni dah. Tilik kepada fikiran hak dalam tu. Dia kena mari malzum dulu. Lazim daripada kudrat hasil lah. Maknawiyah gigot tu. Faham tak tu ayat? Tu dia. Saja ya hak tu. Saja ya. Tu seriti tak apa hak tu. Tak ada dosa ni. Habis. Nak tulis dulu. Tak sudah lagi. Tulis sudah dulu. Tulis sudah dulu. Kita hubung lagi. Tu isyarat kata ikut nak tok gapo dulu pun supo je gitu je. Nak kata boleh, bukan kata mesti kena dak tok kudrat dulu barulah mau kaunuhu qadiran. Tak semestinya begitu. Tak semestinya. Tu dia. Habis itu, jadi maknanya kaunuhu qadiran mari pun tak apa. Cuma ulama ambil tok kau kudrat dulu kerana tilik kepada saat ni
kepada apa? Kepada ta'akul, nampak ke dalam akal fikir kita tu nampak ke dalam akal kita tu. Tak ada tilik kepada wakil dak, tilik kepada ta'akul zihni. Bila tilik kepada ta'akul zihni tu tak manzum dulu, kena ke kudrat dulu. Tu dia. Faham tak tu? Kena nampak tak? Tu. Dia kena mantik juga tu masa tak lazum tu. Luzum khariji tu, luzum zihni apa juga tu semua tu. Kadang-kadang satu benda tu luzum khariji saja, tak ada luzum zihni. Kadang-kadang luzum zihni, tak ada luzum khariji. Kadang-kadang luzum dua-dua. Tu. Habis itu tak ada apalah tu. Nak royak kata, nak sebut kaunuhu hayyan dululah ni. Gitu je. Wa hayyun, jadi wa kaunuhu hayyan, dan keadaannya Allah Ta'ala yang hidup. Jadi muttasifan bi sifatil hayati, bersifat ia dengan sifat hayat, dengan sifat yang ialah hayat. Gitu. Bersifat dengan sifat hayat dah orang panggil. Habis. Ada apa tu nanti nak bahas hayat tu di sifat kudrat nantilah kita kata. Qadirun, jadi wa qadirun atau kepada maujudul lagi. Wa qadirun tapi baca mati kerana wazan je tu. Qadir dia baca qadir, sukun tu kerana wazan je. Tu. Tu dia. Kalau kita buat syarah kak, qadir ai bisukuni ra'i lil wazni. Salah kata gitulah, dengan sukun ra kerana wazan. Qadirun, yang kuasa iyo. Qadirun makna gitu. Yang kuasa iyo. Maka bila yang kuasa kita gertilah kata musannad isyarat kepada sifat maknawiyah, kena kata qadir yani wa kaunuhu qadiran ay muttasifan bil qudrah. Itu dia. Dan keadaannya Allah Ta'ala qadir, yang kuasa ia Allah, yani muttasifal bil qudrati, bersifat ia Allah Ta'ala dengan kudrat, dengan sifat kudrat, berkuasa. Ada sifat berkuasa. Dengan ada sifat berkuasa pada zat, dia pun berkuasa. Berkuasa untuk mengada dan meniada. Kalau gitu qadirun kena kata kena qadirun ai alal ijadi wal i'dam. Jangan nama ikut tu. Ini takluk dia. Di atas mengadakan sekalian mungkin. Wal i'dam atau wa bal'au lah. Dan meniadakan akan mungkin tu. Dia meniada boleh, mengada boleh. Dia ada kudrat, kuasa ia di atas mengada. Sama ada patut untuk mengada atau mengada sungguh, hasil berlaku. Sebab ada sifat kudrat, ada suluhi bagi kudrat, iaitulah patut nak mengada pada azali lagi dah. Tak mengada lagi pun tak apalah, tapi sedia nak mengada, layak untuk nak mengada, layak untuk nak meniada dalam waktu imkan. Sampai masa dia mengada dan dia meniada. Ijad ni mengada, benda tak ada buat wi ada. I'dam meniada, benda ada dah buat wi tak ada, tu i'dam. Kalau gitu mengada dan meniada. Tu orang panggil tugas atau takluk atau kerja bagi kudrat dah tu. Tu habis itu. Tu tak sepanya sinilah, nanti nak kira di sifat ma'ani depan. Tu dia. Maka dalil tu lah.
Lepas tu dalil tak kena sebut dah sini. Sebut tagi. Sebut patah hayat dulu. Sebut dalil hayat, makan siapa ke kaunuhu hayan dah. Sebut dalil bagi kudrat, makan kaunuhu qadiran dah. Dalil tu lah. Tak kena kira banyak dalil. Moga dalil bagi lazim, dalil tu lah bagi malzum. Dalil bagi malzum, dalil tu lah bagi lazim. Tak kena kira banyak. Tu. Kita lemu kita putus. Hilang. Dia curi tak tahu lah. Duk cari mutar pagi tu. Duk tanya kat orang. Hey, mana lemu ku, nampak lemu ku tak? Lepas tu duk cek-cek tengok bekas tapak kaki tu. Nampak hadap kau tu? Tak pergi hadap tu. Hadap kot tu. Lepas tu, turut-turut pergi. Orang kampung tanya, hei, dah cari apa? Kita kata dah cari lembu gila. Semalam dah tak nak pergi curi tak tahu lah. Tak turut tapak lembu. Dia kata, apa mung tahu mana? Kata lembu gira hadap kot tu. Mung tahu di mana? Kita jawab kata, dalilnya tapak hadap kot tu. Dalilnya tapak hadap kot tu. Bila hadap kot tu lazim daripada hadap kot tu, tak hadap kot ni. Lazim daripada hadap kot tu, ya tak hadap kot ni. Lepas tu orang kampung tu tanya, dia kata, mung tahu di mana? Kata lemu hadap kot tu. Kita kata, mung tengok tapak ni hadap kot tu. Lepas tu dia tanya sekali lagi, apa mung tahu di mana? Kata lemu tak hadap gigot tu. Jadi bodoh tanya. Tapi dia tanya nak jawab lagu mana? Jawab lagu mana? Mung tahu di mana? Kata lemu hadap kot tu. Tu tapak hadap tu, tapak tu. Lepas tu dia tanya pula, apa mung tahu mana? Kata tak hadap kot tu. Nak jawab kena? Kalau cari tapak baru. Gitu. Orang cari tapak baru pula tu orang bodoh dah. Jawab lagu mana? Jawab kata, tu. Jadi tapak yang satu dalil bagi lazim dan lagi bagi malzum. Tapak hadap kau ni dalil kata hadap kau tu. Dan tapak tu juga dalil kata tak hadap kau ni. Jadi guna dalil je pada dah. Untuk mengisbatkan malzum dan lazim tu. Dalil tu law. Kalau gitu, mana dalil bagi kudrat alam ini dengan nyata sikit-sikit. Mana dalil bagi kaunuhu qadiran? Kena buat kau jikalau baru pula. Tak sah dah lah. Jikalau sekaligus tu jadi. Penuh ketang dengan jikalau tu pula. Ya nampak nampak tak baik? Ngatu. Insya-Allah. Habis itu kata dia rahimahullah taala, qadiran, yani qadir wa qawluhu qadiran. Habis itu muttasifan bi sifatil qudrah. Muridun, yani wa muridun. Ni tak ada apa lah ni. Nak panjang gila lah. Wa muridun, yani wa kaunuhu muridan. Sepuluh naksik tu pun, naksik ajar budak tu yalah juga tu. Ya isyarat ya tu, bukan sorang. Allah wujud kidam baqamu qalabatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sami' basar kalam qadiran muridan. Bukan qadiran, kaunuhu qadiran, tapi kecek qadiran saja. Padahal qadiran bukan maknawiyah. Hak maknawiyah sebab kaunuhu tu. Di kaunu tu ada khilaf. Kaunu tu ibu apa? Han ke apa? Maturidiyah kata han. Kaunu tu kena ke han. Han maknawiyah. Orang panggil pelekat antara sifat makni dengan zat. Tak ada sifat tu tak dekat juga sifat makni di zat. Tengok tu. Tengok tu. Maka Asy'ari kata ada kaunu tu kena ke diri bersifat tu dah. Harus iktibari. Bila ada kudrat bersifat dengan kudrat tu dah dikatakan kaunu. Sampai tu. Jadi kat kilah situ. Muridan, yani wa kaunuhu muridan. Kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman tatatat. Suka minyak tadi kaya itu. Tu. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Itu pada yang sumber itu.
Ya, muridan kalau kita tulis sungguh keadaan Tuhan yang kehendak. Tapi pada yang suruh boh, ya suka boh makna keadaan Tuhan yang berkehendak lagi. Kerana muridan tu ai muttasifan bil iradah. Tu bagi soalan katalah. Keadaan Tuhan yang berkehendak, yang bersifat dengan sifat berkehendak. Dia ada sifat berkehendak. Bila ada sifat berkehendak, dia boleh kehendak dan menentukan apa-apa mungkin. Nanti kita nak bahas dalam sifat iradat nanti. Muridun, soalan kata lafaz muridun tu dengan makna mukhassisun, yang menentu ia. Tinggi ke makna takluk. Mukhassisul li taksisu kulli mumkinin, taksisu al-mumkini bima yajuzu alaih. Itu mukhassisun li mumkinin atau lin mumkini bi ba'di ma yajuzu alai. Saya kecek lagi. Menentu ia akan benda mungkin. Ia boleh menentu benda mungkin. Menentu kau ada boleh. Menentu kau tak ada pun boleh. Dengan sifat iradah ada. Ia menentu kau ada zat. Nak bi ada. Bila ada dah. Menentu kau putih boleh. Menentu kau hitam pun tak apa. Menentu kau tinggi pun tak apa. Menentu kau rendah pun tak apa. Lepas tu menentu bila beranak di China pun tak apa. Atau beranak di Amerika pun tak apa. Menentu beranak di atas pun tak apa. Beranak di bawah pun tak apa. Orang tua hunga-hunga naik taphonyo. Lepas tu pergi beranak taphonyo. Boleh tak? Boleh. Ada istifat iradat yang tentu lagu tu pun boleh. Naik beranak taphonyo. Tu. Boleh tak? Dia ada sifat iradat. Nanti nak bahas dia. Atas boleh, bawah pun boleh. Lepas tu apa lagi? Menentu kok masa azminah amkinah. InsyaAllah kita nak bahas. Al-mumkinatun mutaqabilatu wujudun. Apa dia? Al-mumkinatun mutaqabilatu wujudun wujuduhu. Apa dia? Tak ingat dah. Kena orang semula. Murid yang berkehendak ia Allah Ta'ala, bersifat dengan berkehendak. Tak si gadget banyak dah. Nak gadget penuh. Sebab ia lazim hak nun dah. Baik kita tekan di ma'ani selalu. Alimun wa alimun wa kaunuhu aliman. Dan keadaan nyonya Allah Ta'ala tu aliman, yang berpengetahuan, ay muttasifal bil ilmi, bersifat ia dengan pengetahuan, yang tahu. Alimun yang tahu, yakni yang bersifat dengan ilmu. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu, bersifat dengan sifat ilmu. Ada sifat pengetahuan, bersifat pengetahuan. Tahu ia Allah Ta'ala. Alimun, yang tahu ia Allah, mengetahui. Tahu apa? Bikulli syai, akan. Bo tu orang panggil bo li ta'diyah. Takluk kepada alimun, tapi li ta'diyah, makna dia tu memberi makna mutaaddi. Alima ni kadang-kadang ya alimahu alima bihi, yang mutaaddi dengan bo pun ada, tak mutaaddi dengan diri dia pun kadang-kadang. Maka di sini guna bo untuk ta'diyah. Tu. Maka dia kata alimun bikulli syai, yang mengetahui ia akan tiap-tiap syai'in, sesuatu. Tahu tiap-tiap sesuatu. Ni apa minta mamin bed ni, tapi ada faedah besar.
Alimun bikulli syai, yang tahu ia dan mengetahui ia akan tiap-tiap suatu. Tahu belaka. Bila kata syai'in ni apa ni? Kulli syai' tu apa ni? Tu. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat wa wahdatan ajib laha wa misluzi iradatun wal ilmu lakil ammazi. Ilmu yang umum masuk akan benda haram, wa amma aidan wajiban wal mumtani', siapa ke benda wajib dan benda mustahil. Ilmu ni bikulli syai'in ai minan wajibat wal mustahilat wal jaizat. Ni qudrat iradat takluk benda-benda haram ya. Sebab tadi ajar haram kata ana wa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat wa wahdatan aujib laha wa misluzi iradatun supaya qudrat juga iradat pun supaya qudrat iradatun wal ilmu, dan ilmu sepatu juga supaya qudrat juga. Supaya ke mana? Pada pihak sama-sama takluk kepada benda haram, benda mungkin. Tapi ia bukan sekadar benda mungkin saja. Wa amma aidan wajiban wan mumtani'. Tiga. Wa mislu za kalamuhu. Begitu juga supaya ilmu juga sifat kalam. Takluk kepada tiga juga. Wajib mustahil. Wa misluha kalamuhu fanattabi'. Tu. Nanti kita nak bahas di sifat ilmu depan. Tahu lagu mana benda wajib, tahu lagu mana benda mustahil, tahu lagu mana benda harus. Tahu juga benda mustahil dah. Lemah dia tahu juga kata lemah. Gitu. Bukan. Tahu kata tak lemah. Bukan. Kalau tahu kata tak lemah tu tahu benda wajib. Kerana tak lemah tu maksudnya istiatul mustahil. Tuhan tahu kata dia buta. Bukan tahu kata buta. Tahu kata tak buta. Tahu kata tak buta tu bukan benda mustahil. Tak buta tu benda wajib. Pada tahu ke mana pula? Nanti kira. Habis itu. Alimun bikulli syai, daripada sekalian wajibat. Bila tak kau? Bila tak? Tu. Kalau dah jaharak dalam koridor ada kedak. Wa wajibun ta'liqu sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Lain daripada hayat tak takluk. Wal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aqsami. Tu. Takluk dengan sekalian aqsam. Wajib, mustahil, haram maksudnya tu. Wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhatuqa wa jazim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura. Tengok tu. Yang semakar belakang tu dua mata tu. Dalam mata akhir awam tak royak dah, takluk je untuk orang awam je. Tu kira takluk apa lagi? Tu duk royak pada royak nama nabi, nama malaikat je. Habis dah mata je. Tu. Kena ingat belaka tiga mata tu mesti seolah kata. Tu ingat. Tiga mata tu. Ingat tiga mata tu tak kena kecek apa. Getik usul dah tu. Pala tu je tajam dah. Orang panggil otak tajam, pala tajam. Pakai piyah tak boleh duduk gitu. Piyah duduk kata dah tu, pala tajam. Dia getik usul tu otak tajam ke panggil. Tu dia. Habis itu
minal wajibat, dan daripada segala benda yang wajib dan benda yang mustahil dan benda yang harus. Tu. Sami'unil basiru wan mutkallimu, baca mutkan kerana wazan. Asalnya wal mutakallim isim fa'il, tapi nak baca wan mutkallim kerana wazan. Kalau ngapa tu jaga, ngapa wan mutkallimu. Sami'unil basiru wan mutkallimu. Lahu sifatun, kalau tak sebab wazan, datang as-sami'u al-basiru mari dulu dah. Tapi ni hak ni tak ada alillah, hak ni ada alillah. Tengok wazan dia. Sami'unil basiru wan mutkallimu. Lahu sifatun sab'atun tangzazimu. Sami'un ay wa sami'un, atau pada mawjudun. Wa sami'un ay wa kaunuhu sami'an. Keadaan Allah Ta'ala yang mendengar, yakni muttasifan bisam'i, yang bersifat dengan sifat pendengar. Kecek mudah kata, keadaan Allah Ta'ala yang berpendengar. Tu. Ya dengar akan apa? Sami'un aili ai likullin mawjudat. Mendengar ia akan tiap-tiap benda yang ada. Tiap-tiap benda yang ada, tiap-tiap benda-benda yang ada, dia dengar semua. Benda yang maujud, dia dengar semua. Bila sebut kata maujud tu baik dua pula. Nanti nak bahas, insya-Allah. Ada maujud hak qadim. Benda ada hak qadim, ada benda hak hadis. Benda maujud hak qadim kena kepada zat Tuhan dan sifat ma'ani. Benda maujud hak hadis, dah ada arad dan jirim. Arad tu hari dengar, putih di ketah tu hari dengar tu, putih sedih. Diri ketah tu hari dengar, diri putih di ketah pun tu hari dengar. Dengar lagu mana? Jangan tanya dah, kita tak kerti dah. Hakikat takluk samek pun kita tak kerti dah. Jangan kata dengar lagu mana, cara dengar pun kita tak kerti. Kalau dengar kita, banyak cara sifat pendengar kita. Kalau jauh berdoa tak dengar, kalau dekat berdoa bengang. Kalau kata tak bersuara tak dengar dah. Kita. Lepas tu kalau nak dengar kena belingo girut tu barulah dengar. Allah Taala yang ada kira tu awak dengar lagu mana ada lubang po. Tak ada semua. Sampai keceh hak tu. Pergi kata bersifat dengan pendengar ya. Dan dia dengar akan kullil mawjudat, tiap-tiap benda yang ada. Benda ada. Maka benda baru ada jirim arad. Sini. Ni. Yang itu baik ni. Patut Allah Ta'ala dengar zat dia. Bila dah? Azali. Jawab pada azali dia dengar. Dengan sifat kudrat iradat dia. Bila dah? Pada azali dia dengar. Sini tu baik takluk sama tangjizi qadim. Lulu sedia kala lagi dah Tuhan dengarkan zat dan sifat ma'ani dia. Sini tu baik hadis benda baru Tuhan dengar ke? Dengar. Jirim Tuhan dengar, arad Tuhan dengar. Pada dengar bila? Kena pecah dua. Sebelum Tuhan nak buat benda tu, sebelum Tuhan nak buat jirim atau buat arad, dia dengar lagi, tak dengar lagi, tapi patut nak dengar. Orang panggil suluhi qadim. Takluk suluhi qadim bagi sami'. Ni sebuah ke benda-benda ada ni. Benda ada belum sebelum ada. Patu bila Allah Ta'ala buat jirim arad tu dah, dia dengar lalu dah benda tu. Maka dia ditangjizi hadis. Situ.
Bila sudah ada. Kalau gitu takluk sifat samek ni 3. Tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Suluhi qadim, tanjizi qadim nisbah kepada zat dan sifat ma'ani dia. Kerana dia sudah selama dah dengar dengar pada azali dah. Dia dengar zat dia sendiri weh. Sifat ma'ani dia dengar weh. Kudrat irada ilmu dia dengar sifat ma'ani dia. Hatta sifat sama sendiri dengar sifat sama dia. Wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Tengok ulama kata. Dia dengar akan sama dia dengan sifat sama dia tu. Tengoklah kitab. Lain mana kitab ulama. Oh, hak ni dia pelik-pelik Hak ni jumhur ulama berlaku lagu ni. Tapi Imam Tabtazani kata, dengar benda hak bersuara je. Dengar ke apa, tapak keputih ke apa, tak dengar tu. Dia kata. Jadi bagi dia tu ada qilah dalam mazhab kita. Asy'ariyah sendiri, dia pendapat yang dhaif mari. Itulah pendapat Tabtazani. Tak apalah nak berlaku atas pendapat tu pun tak apa. Dia kata dengar hak mesti bersuara ni jelah. Putih bukan dengar. Ketah tu bukan duk dengar. Dengar hak jenis bersuara je. Orang panggil masmu'at saja. Tak apalah dia kata gitu tu, ikut dia. Kita nak turut dia pun tak ada apa. Tapi duk dengan ramai-ramai jumhur ni hak ni dengar segala benda maujud. Maka basat pun sepatutnya juga. Tengok ada tanjizi, ada suluhi. Nanti nak bahas semula. Basiru ay kaunuhum basiran wa kaunuhu basiran. Atau pada maujudun, dan keadaannya Allah Ta'ala yang melihat, jadi muttasifan bil basat, yang bersifat ia dengan pelihat. Kecek mudah kata keadaan Tuhan yang berpelihat, begitu ya. Nampak gapo tak dia? Ai basirun ai bikulli mawjudat juga. Basarabi, ya temu tadi dengan boleh basar. Kalau absara tak apalah, ya pertama tadi dengan lafaz ya lazim dah. Ya mutaddi dah absara. Ibsat tu. Adapun basura ni apa yang lazim? Mutaddi dengan bikulli bikullin mawjudat. Melihat ia, nampak ia akan tiap-tiap benda yang maujud. Benda ada. Benda yang sah didapat dilihat dengan percaya yang 5. Sah didapat dengan percaya indera yang 5. Tuhan nampak juga angin. Tuhan nampak juga suara. Suara sendiri Tuhan nampak. Kita tak nampak, kita dengar aja. Tapi Tuhan nampak sebab suara benda ada. Masing Tuhan nampak. Kita tak nampak sebab masing ni kita boleh kecak je. Tapi masing Tuhan nampak kerana masing benda ada. Mani Tuhan nampak. Tengok. Tengok sifat basat dia. Kaman, sempurna. Lengkap, meliputi. Tu. Nampak tak tu? Habis itu. Basir ay kaunuhu basiran laki wal mutkal ay wan mutakallimu. Ni pun satu juga. Ai wa kaunuhu ni dah tewa mari. Sebenarnya ni hazahru atop belakang ni. Wasamiun wal basiru ni kena takdir huruf atop semua. Atop kepada maujudun semua tu. Sami'un wal basiru wan mutakallimu ay wa kaunuhu mutakalliman. Dan keadaan Tuhan yang berkata-kata. Apa makna mutakalliman? Ay muttasifan bi sifatin kalam. Hak ni orang keliru tak? Dalam Syarqawi kata li'annahu ta'ala lam yazan mutakalliman. Kerana Allah Ta'ala sentiasa ia bercakap-cakap, berkata-kata. Dan mudah ambil dalil tu, mari tunjuk tu ugi soleh. Ni apa? Ni dalil. Dalil kata Tuhan duk kecek semua sok mau tak berhenti.
Li'annahu mu yang tertipu dengan zahir ibarat lagu tu. Apa makna li'annahu lam yazan mutakalliman? Ai lam yazan muttasifan bi sifatin kalam. Sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Sifat kalam tu ada sentiasa lah di zat tu. Berkecek bukan sentiasa. Ada berhenti, ada berkecek. Oh gila pun berhenti pada yang kata. Oh gila pun berhenti juga teka tidur. Kecek tak ada berhenti-berhenti. Tu. Wa qawluhu mutakalliman, yani mutasifan bi sifatin al-kalam, gitu dah. Keadaan Tuhan yang berperkata-kata, gitu ya. Bercakap. Keadaan Tuhan yang berpercakap. Ada sifat perkata, ada sifat kalam. Mutasifan bi sifatin kalam. Ni ulama ahli sunnah kita takdir. Kalau Mu'tazilah dia tujuan nafi sifat tu, dia kata Tuhan mutakallim juga. Tuhan kecek juga, tapi kecek dengan zat dia. Tak ada kecek dengan sifat ni. Kita ni bersifat, kecek dengan sifat. Ada sifat kalam tu. Tu. Kita dengan Mu'tazilah isbat juga kecek tu. Allah kecek. Kita pun kata Tuhan kecek. Mu'tazilah kata Tuhan kecek. Tapi khilaf kita dengan demo, Tuhan ni kecek, kita ni kata Tuhan berkecek dengan sebab sifat, ada sifat kalam pada diri dia. Dia boleh kecek. Mu'tazilah kata hai bukan ada sifat, dia kecek dengan zat dia sendiri. Belik tu. Mu'tazifan bi sifatin kalam, habis sikat tu. Dia berkecek dengan sifat kalam dia. Bersifat dengan sifat kalamnya Ta'ala. Habis nanti insya-Allah nak sebut lahu sifatun sab'atun tantazimu. Tu nak ayat sifat mana lah. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Lahu khabar muqaddam. Sifatun mubtada muakhar. Sab'atun sifat pada sifatun. Tantazimu bersifat pada sifatun juga. Bermula sifatun sab'atun, bermula segala sifat-sifat yang 7 itu. Sifat-sifat yang 7. Mana sifat yang 7? Tulis lele. Sifatun sab'atun ai wahia al-musammatu bi sifatin ma'ani. Lahu tu ai wahia al-musammat bi sifatin ma'ani. Iaitu segala sifat yang 7 tu ialah as-sifatun musammatu. Ialah segala sifat yang dinama akan dia akan sifat tu dinama bi sifatin ma'ani. Dinama dengan namanya sifat ma'ani orang panggil. 7 sifat yang lagi akan datang orang panggil sifat ma'ani. Hak lepas maridah orang panggil sifat ma'nawiyah. Kalau itu yang kata musannif kata bermula segala sifat-sifat yang 7 yang dinamo akan dia dengan sifat ma'ani tu. Lagi pula sifat tu tantazimu, yang tersusun ia segala sifat itu tersusun, ternazam, tertulis, teratur ia sifat tu. Tantazimu ai fi baitin fil baitil wahid. Tantazimu Hari musannif buat hari saja dia kata. Tantazimu ai fi baitin wahid. Tersusunlah ia, ternazamlah ia segala sifat yang 7 tu ai fi baitil wahid, dalam bait yang satu ya. Wa huwal baitul ati, iaitulah bait yang lagi akan datang. Dia kata 7 sifat tu tersusun dalam satu bait ya. Depan lagi fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamat. Cukup sebait tu 7 sifat dah ya dah.
Tak saya kata ayat lah. Tersusut ia dalam bait yang satu, iaitulah wahwa, dan iaitu al-baitul wahid. Bait syair yang satu ni ialah al-baitul ati, bait yang lagi akan datang sebut depan tu. Musannif kata bermula segala sifat yang 7 itu sabitatul lahu khabar. Sabitlah ia segala sifat yang 7 tu sabit baginya, bagi Allah Taala juga. Tu bukan baginya juga. Tu taqdimu ma haqquhu ta'qid yufidul hasra. Segala sifat yang 7 itu sabitatul lahu, sabit ia 7 sifat tu baginya, bagi Allah Taala juga, tidak sabit bagi yang lain. Tu lagi nak sebut lah semula, insya-Allah. Habis itu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun samul basar hayatun ilmu kalamun istamat. Habis minyak dah weh. Tu minyak dah. Butir dulu habis minyak, minyak dulu. Pagi ni kata nak baca setel ni, baca sekali ni dah. Nak masuk dalam dah. Lepas tu ada nak angkat pulut lagi start lagi. Pukul 10 tu. Jadi kita baca lepas zuhur lah, insya-Allah. Dah. Ding tak? Mujur. Gitu. InsyaAllah nak masuk dalam dah. Allah, tak ada masuk dalam lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. اغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسماء لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي عدد طش الصحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزق كل حلالا دائما أن أتقياء علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك
ولا تولنا وليا سواك ممن خالف أمرك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا وزنة عرشي ومداد كلماته الحمد لله وكفى